ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੈਨਲ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार। सुरां दा इल्म है मैनू सुरीली बांसुरी हाँ मैं, सुरां दा इल्म है मैनू सुरीली बांसुरी हाँ मैं, तेरी दुरकार दे सदका होई पर बेसुरी हाँ मैं। करमजीत जलाल अगे लिखते ने, थलां विच गुम गई इदां जिवें कोई रेत दा किणका, थलां विच गुम गई इदां जिवें कोई रेत दा किणका, जे मैनू ढूंढ लैं फिर तां नदी कोई सिर फिरी हाँ मैं, जे मैनू ढूंढ लैं फिर तां नदी कोई सिर फिरी हाँ मैं। दोस्तों, मैं अमृतपाल कलेर अज दे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उत्ते तुहानू सारिआं नू जी आए कहनी हाँ। दोस्तों, कलेर अमृत चैनल अज दे इस महान दिवस के उत्ते तुहाडे लई एक बड़ा ही विशेष प्रोग्राम लैके हाज़र होया, जिस दे विच कि असीं बहुत ही उगीਆਂ शख्सियतां, कुछ महान शख्सियतां दे विचार लैने ते आओ उन्हां उगीਆਂ शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू करन दा माण महसूस करिए ते आओ सुनदे हां असीं उन्हां दे विचार। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, गुरुओं पीरों दरवेशों की जननी, जगत जननी के नाम से जानी जाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, माँ बनने की चाहत में गर्भ की पीड़ा हंस के सह जाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, पति की अर्धांगिनी बनके परिवार की सारी रस्में निभाती हूँ, देवर ननद सबको लाड लडाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, वक़्त पड़ने पर देश के लिए बनके रानी झांसी युद्ध में भी कूद जाती हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ। मैं औरत हूँ, कल्पना बनके अंतरिक्ष की भी छलांग लगाती हूँ, देश का नाम चमकाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, धर्म की रक्षा के लिए बनके माई भागो दुश्मन को मार गिराती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, जो राम का साथ सुख में भी देती, दुख में भी देती और सुख में अग्नि परीक्षा वाला फर्ज निभाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, 5 पांडवों की आन की खातिर जुए की बाजी में चीर हरण करवाती हूँ। मैं औरत हूँ, 5 पांडवों की आन की खातिर जुए की बाजी बन चीर हरण करवाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मेरी किस्मत देखो, मैं औरत हूँ, मेरी किस्मत देखो, 9 महीने पेट में रखूं जिसको, उसी की हवस का शिकार बन जाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, प्रीत मेरी पीड़ा देखो, वक्ष का दूध पिलाकर पालूं जिसको, उसी के हाथों एक दिन निर्वस्त्र हो जाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, माँ बहन बेटी बीवी बन सारे फर्ज निभाती हूँ। फिर ये मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, माँ बहन बेटी बीवी बन सारे फर्ज निभाती हूँ। फिर ये पुरुष क्यों करता है तिरस्कार मेरा, बस यही दर्द सहन नहीं कर पाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल।
ਸਮੂਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਹਲੇ ਸਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। Very good afternoon to all the beautiful women in the world. ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸક્ષਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸક્ષਮ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਸੋਹਣੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅਗਵਾਈ ਸੋਹਣੀ, ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅਗਵਾਈ ਸੋਹਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਈਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਈਏ। ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਭਗਤਾ, ATT ਅਧਿਆਪਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਭਗਤਾ ਪਿੰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਉੱਡ ਜੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਉੱਡ ਜੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਸਾਗਰ ਦਾ ਵੀ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕਰਮਜੀਤ ਜਲਾਲ ਤੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਾਦਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੋਸਤੋ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।